بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ پنجابی مر رہا ہے مریم مسکراتی ہے، سندھی مر رہا ہے بلاول مسکراتی ہے، پاکستانی مر رہا ہے فیلڈ مارشل شہباز شریف مسکراتے ہیں، جیا میں آگ لگاتے ہیں میرے پاکستانیوں ظالموں پر لعنت بھیج کر جیو۔ ایک بہت خاص ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 3-4 دن سے میں نے ایک سروے کیا ہے، مختلف دوستوں سے میں نے بات کی ہے، ڈائریکٹ بات کی ہے۔ میں نے کراچی سے خاص طور پر اور حیدرآباد سے سندھ کے حالات معلوم کیے، لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، سیالکوٹ سے پنجابیوں کے حالات معلوم کیے، اور کچھ دوستوں سے اسلام آباد میں بھی رابطے ہوئے، ان کے بھی حالات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ جواب میں جو کچھ میں نے سنا، جو کچھ مجھ تک پہنچا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں آپ کی آواز ہوں، آپ کی امنگوں کا ترجمان ہوں، یہ آپ کا چینل ہے۔ اگر میرا کڑوا سچ آپ ہضم کر سکیں تو ضرور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، اور میرے آئندہ آنے والے ویلاگ کے نوٹیفیکیشن موصول کرنے کے لیے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجیے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے پاکستانیوں، میں ایک ٹیچر ہونے کے ناطے مخاطب ہوتا ہوں۔ لمبا عرصہ میرا شعبہ جو ہے تعلیم ہے۔ بیسیکلی میرا تعارف یہی ہے کہ بیسیکلی آئی ایم اے ٹیچر اینڈ آئی ایم رننگ اے اسکول سسٹم ان مائی نیٹو ٹاؤن ان ایبٹ آباد۔ میں ایک ٹیچر ہوں، میرا تعارف ایز ایک ٹیچر ہے، تو میں مخاطب ہوتا ہوں اپنے نوجوانوں سے۔ میں طالب علموں، میرا اصل ٹارگٹ میرے طالب علم ہوتے ہیں۔ کیوں کہ میرے نوجوان، میرے بچے، میرے طالب علم پاکستان کا مستقبل ہیں، اور پاکستان کو اس تاریک رات سے اگر کوئی نکال کے روشنی کی طرف لے آ سکتا ہے تو ایک تو اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ تو یہ ممکنات والا کھیل ہے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے تو رستے نکالتا ہے، اللہ چاہتا ہے ذلت سے عزت نکالتا ہے، اللہ چاہتا ہے بھوک، افلاس، غربت سے دولت نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو پھر تو ساری چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا گو ہیں۔ باقی پاکستان کا مستقبل میرا نوجوان ہے، تو میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں زیادہ تر۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں نے پنجاب سے مختلف لوگوں سے رابطے کیے۔ گزشتہ ایک ہفتہ میں پنجاب میں رہا، فون پر دوستوں سے گفتگو ہوتی رہی۔ دوستوں سے میں نے پوچھا، میں نے مزدوروں سے بھی بات کی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں یہ سروے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بات کس سے، میں نے مزدوروں سے بھی بات کی، میں نے ریڑھی بانوں سے بھی بات کی، حجاموں سے، نائیوں سے، ان سے بھی بات کی۔ میں گیا زرعی زمینوں پر گیا، میں نے پنجاب کے کھیتوں میں کام کرنے والے جو ہاری ہیں، جو چودھریوں کے غلام ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی۔ سوال میرا یہ تھا، کیسی گزر رہی ہے، کیسے حالات ہیں۔ لوگوں کا جواب جو تھا وہ آہیں تھیں، چیخیں تھیں، سسکیاں تھیں اور بددعائیں تھیں۔ اب یہ بددعائیں لینے میں لوگوں نے، آپ یقین کریں کچھ دوستوں نے تو وہ رونے لگے۔ ان کا جواب میں جس کو سب سے زیادہ بددعائیں بھی، انہوں نے کہا، حال کیا پوچھتے ہو خان صاحب، ہمارا حال آپ کو پتہ نہیں ہے۔ مجھے پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، حالانکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میری بدقسمتی سمجھیے یا خوش قسمتی سمجھیے، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں کہاں بھی تو وہ سمجھتے ہیں میں پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ تو انہوں نے کہا، یار آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو، تو ہم سے کیا پوچھتے ہو، حال کیوں پوچھ جاتے ہو، کبھی پاتے بھی ہو بحال ہمیں۔ ہم پر تو قیام پاکستان سے لے کر ظلم ظلم ظلم، تو ہم تو پستی کی گہرائی میں کھڈے میں گرے ہوئے ہیں۔ اچھا، بددعائیں لینے کے اس مقام میں نے کہا، یار اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، پیٹرول مہنگا ہے، ٹماٹر مہنگا، پیاز مہنگا، بھنڈی مہنگی، دال مہنگی، چینی مہنگی، آپ کی جو بجلی مہنگی، اور بجلی کا تو جو حال ہے نہ پوچھیے، آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ میں سویا کیسے، میری راتیں کیسے گزری پنجاب میں۔
2-3 گھنٹے بجلی آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ 2-3 گھنٹے، یہ آپ کو مریم کہتی ہے کہ 2-3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، شہباز کہتا ہے۔ میرے پنجابیوں، آپ اپنے ایمان سے بتاؤ، آپ کے شہر میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ گیس آتی ہی نہیں ہے، گیس تو بالکل ہی ناپید ہے۔ بجلی 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے کے بعد 1 یا 1.5 گھنٹہ آتی ہے، اس کے بعد پھر 3 گھنٹے جاتی ہے۔ یہ بجلی کا اب ظاہر ہے ان گرم راتوں میں وہ بچہ جس نے صبح کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، پڑھنا ہے، وہ رات کو سوئے گا کیسے؟ مچھر ہیں ان کا ایک اپنا طوفان۔ ہر گھر میں ایسی نہیں ہے۔ پنجاب میں 95% سے زیادہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں پنکھے ہوں گے تو میں نہیں کہہ سکتا، بعض کے پاس تو پنکھے بھی نہیں ہیں۔ اے سی والے تو خراٹے مار کے مریم سو جاتی ہوگی، پنجابی مر رہا ہے اور مریم مسکراتی ہے۔ عام آدمی کس حالات میں ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، میں نے پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہے بدحالی ہے تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا، میں نے انہیں، کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی، میرے دوست، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اتنا نہیں ہے، دنیا میں اور ملکوں میں بھی مہنگائی کچھ ہوئی ہے۔ آگے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آگے بتاؤں گا کہ اور ملکوں میں کیا مہنگائی ہوئی ہے اور پاکستان پر کیا عذاب آیا ہے۔ میں نے کہا یار چلو بہت ظلم ہو گیا، یہ کون ظالم ہے جس کی وجہ سے کس نے آپ پر ظلم کیا ہے؟ یہ مہنگائی ہوئی ہے، چیزیں مہنگی ہیں، روزگار نہیں ہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ایگریکلچرل پروڈکشن بالکل زیرو پہ آ گئے ہیں، ایکسپورٹ ہے ہی نہیں ہے، مطلب ہے ہر طرف تنزلی کسی سمت بھی آگے بڑھتے ہوئے کوئی انڈیکیٹر یہ نہیں کرتا کہ کوئی اشاریہ۔ اچھا، مریم کہتی ہے پنجابیوں، پہلے پاکستان یوں جا رہا تھا اور اب پاکستان یوں جا رہا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، پہلے پاکستان اگر یوں نہیں بھی جا رہا تھا تو پاکستان عمران خان کے دور میں یوں جا رہا تھا۔ میرے خیال میں عمران خان کے دور میں پاکستان یوں جا رہا تھا، چاہیے تو تھا یوں جاتا لیکن یوں نہیں گیا، یوں جا رہا تھا۔ لیکن جب سے یہ منحوس ٹولہ آیا ہے، یہ موجودہ رجیم، خدا کی قسم پاکستان یوں جانا تو چھوڑو، مریم بی بی، مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، غلیظہ فاروقی، خدا کی قسم پاکستان یوں جا رہا ہے اور یہ یوں جاتے جاتے یہاں تک تو یہ پہنچ آیا ہے۔ اب قبر میں دفنانا باقی رہ گیا، باقی آپ نے چھوڑا کیا ہے اس ملک میں؟ میں نے، اور پہلے نمبر پر جس آدمی نے سب سے زیادہ ثواب دارین حاصل کیا، کچھ لوگوں نے گالیاں نکالی، کچھ بیچاروں نے بدوائیں دے کے ثواب دارین حاصل کیا، اور یہ گالیاں لینے والا اور بدوائیں لے کے ثواب دارین حاصل کرنے والا سب لوگوں کا تقریباً متفقہ فیصلہ تھا جی کہ یہ سارا کچھ عاصم منیر ہے اس کا ذمہ دار۔ سب سے زیادہ لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی باقی حکمران تو مریم کیا ہے، شہباز کیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اصل حکومت تو اس کی ہے۔ پاکستان کا عام آدمی یہ کہہ رہا ہے اصل حکومت تو، اور خدا گواہ ہے اس میں آپ کو جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ اکثریت کی رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے پہلے شروع میں ہی آیت مبارکہ پڑھی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خدا گواہ ہے میں کسی کی نفرت میں یا کسی کی محبت میں یہ بات نہیں کر رہا۔ سب سے زیادہ جن لوگوں نے، جتنے لوگوں سے میری، سینکڑوں کے حساب سے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، سب سے زیادہ بدوائیں اور گالیاں جس شخص کو پڑی ہیں وہ عاصم منیر ہے۔ میں نے کہا ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے، یہ تو اچھا آدمی ہے یار، صلح کرا رہا ہے، اور واقعی یہ بات اچھی ہے، 2 مسلمان لڑ رہے ہوں، وہاں پر مسلمان تو نہیں ہے لیکن ایک طرف عربی تھے، ایرانی ہمارے پڑوسی بھائی لڑ رہے ہوں تو صلح کرانا بڑی اچھی بات ہے۔ 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو مصالحت کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو اچھا کام کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا، مجھے کہنے لگے سر آپ کیا بات کر رہے ہو، ہماری صلح کراؤ، ہمارے یہاں آگ لگی ہے، اس آگ کو پہلے بجھاؤ، تم ان کی آگے نہ بجھاؤ۔ تو بہرحال پہلے نمبر پر عاصم منیر صاحب ہیں، گالیاں لینے میں اور بدوائیں لینے میں۔ پھر میں نے کہا یار یہی ذمہ دار نہیں ہے، وہ ہے لیکن وہ حکومت نہیں ہے، وہ تو فوج کا جنرل ہے، وہ اس کا کام تو ملک کا دفاع کرنا ہے، اس کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، یہ ترقیاتی کام، مہنگائی،
और मुल्क का निज़ाम चलाना, मुल्क की इकॉनमी बेहतर करना हुक्मरानों का काम होता है। फौजी जनरल का तो ये काम ही नहीं है, आप उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। जवाब में उन्होंने कहा ये जो कर रहे हैं इनको लाने वाला वो है, इसलिए सबसे बदवाएं तो उसे ही पड़ेंगी, उसे ही गालियाँ देंगे। मैंने कहा कैसे? उन्होंने फिर पंजाब की मिसालें दी। पंजाब की जब बात हुई, मैंने कहा पंजाब पे मरीम नवाज की हुकूमत है। तो आगे से जो गालियाँ निकली, यहाँ मेरी ज़ुबान कंगे में वो गालियाँ नहीं, आप यूट्यूब पर भी कुछ लोग खुल के बात कर देते हैं, आप उनको देख लीजिए, मैं उस हद तक नहीं जा सकता। जो गालियाँ लोगों ने दी और जो बदवाएँ दी, मैंने कहा भाई वो सब दी माँ है, सब दी नानी है। और नवाज शरीफ ने इस मुल्क में, पंजाब में बहुत काम किए हैं, लाहौर को पेरिस बना दिया है, और पंजाब में लोगों को लैपटॉप दी जा रही हैं, ये वो हंगामे ही हंगामे हैं। पंजाब कल्चरल शो, नाच गाना, हंसी खुशी पंजाबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ऐसे ही कह रहे हैं यार, पंजाबियों को क्या तकलीफ़ है? ठीक है, अगर आप ये समझते हैं तो आप ये समझते रहिए। हकीकत क्या है ये मुझे पंजाब के जो दोस्त हैं वो बताइएगा। पंजाबियों ने सबसे ज़्यादा गालियाँ जिसको दी वो मरीम नवाज थी, और पंजाबियों की राय यह है कि नवाज शरीफ कदरे बेहतर आदमी था, और मरीम नवाज और शहबाज शरीफ के लिए जो गालियाँ दी भाई मैं नहीं बता सकता। जो गालियाँ वो पंजाबी में एक तो होती हैं हल्की फुल्की गालियाँ, मतलब है ये कह दें इनके एक खोते दा पुत्र है गए। पंजाबी मेरे भाई, मुझे पंजाबी आती है थोड़ी बहुत, ये गाली नहीं है, ये मामूली गाली है। अब इससे अगले दर्जे की गाली क्या होगी आप खुद समझते हैं, मैं आपको वो गाली नहीं बता सकता। इतनी बेहुदा, इतनी घटिया गालियाँ लोगों ने दी। और एक शख्स था जिससे मेरी मुलाकात हुई बहावलपुर रोड पर, वो वहाँ पर वो गन्ने से वो गुड़ बना रहे थे, गुड़। मैंने बल्कि वहाँ से थोड़ा सा गुड़ ख़रीदा भी। उससे मैंने पूछा क्या गुजर रही है मेरे दोस्त? तो अल्लाह माफ़ करे, पहले तो वो थोड़ा परेशान हो गया, शायद वो समझा कि ये किसी एजेंसी का बंदा है या कौन है या कैसा है। ज़ाहिर पंजाबियों में वो मेरी शक्ल से मुझे कहा यार तू पठान, मैंने हाँ पठान हूँ। तो उसने मुझे पहले तो दुआएं दी, और उसके बाद यार तुम खुशकिस्मत हो कि तुम पंजाब में नहीं हो, तुम बातें कर रहे हो। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो पंजाब आया हूँ, मुझे तो पंजाबियों से मोहब्बत है। तो उसके बाद वो शुरू हुआ, और उसने जो मरीम नवाज को गालियाँ दी और जो बदवाएँ दी, आप यकीन करें वो भी मैं बयान नहीं कर सकता। थोड़ा आगे बड़ा एक जगह मजदूरी पे थे, आगे में गया, एक जगह कुछ लड़कियां टमाटर की फसल थी वो ले रही थी। उन लड़कियों से तो मेरी बात नहीं हो सकती थी। वहाँ पर एक लड़का खड़ा था, बाइक खड़ा करके, वो एक दरख्त के नीचे, गर्मी थी, उससे मैंने पूछा कि ये लड़कियां यार इतना ज़्यादा, इतनी शदीद गर्मी, इतनी धूप है, तू साए में खड़ा है, ये लड़कियां बेचारी के काम। अच्छा, वो नौजवान लड़कियां और अच्छी शक्ल सूरत की माशाल्लाह खूबसूरत लड़कियां थीं, नौजवान लड़कियां थीं, 3 लड़कियां थीं। और वो कहने लगा जी कि ये तो आगे मैं आपको वो भी बता नहीं सकता। उसने कहा है ये जिसकी ज़मीनों पे काम करती हैं, बस वो भी मैं आपको पता है पंजाब में वडेरे, सिंध के वडेरे और पंजाब के बड़े चौधरी, उन गरीब लोगों की बच्चियों के साथ ये सलूक हो रहा है। इंसानियत मर रही है और मरियम मुस्कुराती है, सिंधी मर रहा है और बिलावल मुस्कुराती है। गुज़श्ता रात मैंने हैदराबाद में कराची के दोस्तों का मैंने कहा हाल अहवाल पूछूं, उनसे राब्ते किए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बददुआएं लेने वाला शख्स है पहले नंबर पर आसिफ अली जरदारी, और दूसरे नंबर पर आसिफ जरदारी की वो बेटी, क्या नाम है, बिलावल या बेटी या बेटा, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। देखें गलत बात हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं बेटी है, कुछ कहते हैं बेटा है, कुछ कहते हैं ना बेटी है ना बेटा है, दरमियान की कोई चीज़ है। ये मैं आप मुझे बताओ भाई, मैं खुद कहता हूँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बिलावल को मैं क्या कहूँ, आसिफ जरदारी की बेटी कहूँ या बेटा कहूँ? इस कदर बदवाएं दी। एक मेरा बुजुर्ग तकरीबन 79 या 80 ईयर उसकी एज है, हैदराबाद में रहता है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए पूरी ज़िंदगी वक्फ की थी उस शख्स ने। हमेशा जुल्फ़िकार अली भट्टो, जीए भट्टो के नारे वो शख्स लगाता था। उसके बेटे से बात हुई, मैंने कहा चाचा जी का ज़रा हाल अहवाल, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, बुरी बात है। बहरहाल मेरा अच्छा उसका बेटा है, उससे मैंने कहा ज़रा चाचा जी से बात करवाओ।
बुज़ुर्ग कैसे है? उसने कहा बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह उसकी सेहत बड़ी अच्छी है। मैंने पूछा हाँ चाचा जी कैसी गुजर रही है? जिए भट्टो, जिए भट्टो। मैंने पूछा यार कैसी गुजर रही है अंकल जी? तो उसने आगे से कहा वो भी मैं बयान नहीं कर सकता। उसने जियो भट्टो, पहले वो जियो भट्टो कहने वाला था मेरे सामने, क्योंकि सिंध मेरा, देखें सिंध मेरा मेरी वाइफ का सूबा है, मेरी वाइफ सिंध से है, तो सिंध से मेरा ज़ाहिर है सारी दुनिया एक तरफ, जोरों का भाई एक तरफ, तो सिंधियों का तो मैं भी गुलाम हम सारे पाकिस्तान। अल्लाह अकबर कबीरा अस्तगफुरुल्लाह। मैंने कहा जिए भट्टो, और उसने जो गालियाँ दी वो मैं बयान नहीं कर सकता। और मैंने कहा यार भट्टो साहब का इंतकाल हो गया, अच्छा आदमी था, कुछ अच्छे काम भी भट्टो साहब ने किए हैं, तो तू तो उसका बड़ा, तू तो जियो भट्टो वाला था। उसने कहा बस मैं था तो था। और उसके बाद उसने आसिफ जरदारी को और उसके बिलावल को वो गालियाँ दी, वो भी मैं बयान करने से कासिर हूँ, माज़रत चाहूँगा। मैं वापस आया हूँ एक हफ़्ता पहले, आज मैं अपने शहर में सर्वे के लिए निकला, ये 4 घंटे बाद मैं वापस आया हूँ। मुख्तलिफ़ लोगों से मैंने पूछा यहाँ पर, मैंने अपने घर के लिए, काफ़ी दिन में था नहीं, घर में बिल्कुल सौदा वगैरह ख़त्म है, तो बेगम ने कहा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म है ले के आओ। मैं गया, मैंने थूम लिया, प्याज लिया, टमाटर लिए, और घर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आकर डायरेक्टली आपके साथ मुखातब हूँ। चीज़ों के रेट्स आपको भी पता है, बहरहाल ज़िंदा रहने के लिए खाना है, मैं लाया हूँ। और मेरा ये शहर है, ये एबटाबाद है, ये पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर है, इसमें कोई शक नहीं। लिटरेसी रेट के हिसाब से भी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता शहर है, पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर है। यहाँ पर लोगों की जो हालत है, देखें पंजाब में मज़दूर की मजदूरी अगर 1000 या 1200 है, मेरा ये एबटाबाद शहर है, यहाँ पर मज़दूर की मजदूरी जो होती है 1500-2000 है। वहाँ पर जो अच्छा कारीगर है उसकी मजदूरी पंजाब में 2000 रुपये है पर डे, यहाँ पर अच्छा वाला जो मजदूर कारीगर होता है उसकी मजदूरी 3000 है। मतलब है पाकिस्तान के हवाले से आप ये कह सकते हैं, पाकिस्तान का क्या कि कई अरबी, ये पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर है जिसमें मैं रहता हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह लोग बाहर से पैसा कमा के आते हैं, ये शहर है ही इतना खूबसूरत है, मेरा सोना देश हज़ारा। जो भी इस शहर में आता है इस शहर के जादू में गिरफ़्तार होता है और इस शहर से मोहब्बत करने लगता है, यहाँ आकर इन्वेस्ट करता है, घर बनाता है, रहता है। अमीर शहर। इस शहर का ये हाल है कि इस शहर के मज़दूरों से मैंने कहा, तो इस शहर के लोगों ने भी सबसे जो ज़्यादा, अच्छा कुछ पढ़े लिखे दोस्तों से भी मेरी मुलाकात हुई, 1-2 टीचर से भी मुलाकात हुई, तो उनको मैंने कहा यार ये हम रोते रहे, हम पर जुल्म हो गया, और यार इस मसले का हल निकालो कि इस जुल्म से निकलोगे कैसे, इस अजाब से हमारा मुल्क कैसे निकलेगा, अल्लाह माफ़ करे इसको। ज़ाहिर है ये अजाब हमने लाया है, हमने इस मुल्क को बर्बाद किया है, तो दोबारा आबाद करना भी हमारा काम है। कौन करेगा आकर आबाद? एक तरीका तो ये अल्लाह से दुआ करें, वो मैं रोज़ नमाज़ पढ़ता हूँ, अपने मुल्क के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन सिर्फ दुआओं से बात बनती नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। आप यकीन करें हर नमाज के बाद मैं अपने मुल्क की खुशहाली की, अपने मुल्क के गरीब के लिए दुआएं करता हूँ। मैं तो करता हूँ, मुझे नहीं पता आपसे भी, अगर आप नहीं करते तो खुदा के लिए अल्लाह से दुआ किया करो। शायद हमारी दुआओं का असर या कमज़ोर है हमारी दुआएं, अल्लाह के आगे रोया करो, जो हालत हो गई है अल्लाह के आगे फरियाद करो, हम तबाह हो गए हैं। मेरा एक इंतहाई पढ़ा लिखा दोस्त है और तबलीगी जमात से भी उसका ताल्लुक़ है, वो इतना सियासी नहीं है, गैर सियासी आदमी है, उसका सियासत से भी इतना ताल्लुक़ नहीं है। मेरा तो खैर सियासत से ही ताल्लुक़ है, लेकिन वो मेरा दोस्त है, वो बिल्कुल गैर सियासी, बस वो तारक जमील साहब के बयानात सुन के सवाब तारीन हासिल करता है। बाकी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी की डिग्रीज हैं, बड़ा पढ़ा लिखा दोस्त है। मैंने पूछा यार कैसी गुजर रही है, और मैंने उससे ये सवाल किया कि यार ये इतनी तबाही जो हुई है गुज़श्ता 4-5 सालों में, इसका, तो उसने जो बदुआएँ दी सबसे ज़्यादा उसने कहा 2 शख्स उसने बदुआएँ दी, उसने कहा आसम मुनीर और फ़ायज़ ईसा। तीसरे नंबर पर उसने नाम दिया सिकंदर सुल्तान, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन। खुदा को उसने कहा यार इस मुल्क को तबाह करने वाले ये 3 आदमी हैं, और इन 3 आदमियों को, ये जितने लोगों की बदुआएँ हैं, ये सारी बदुआएँ लेकर ये इंशाअल्लाह कब्र में जाएंगे, और कब्र में जब जाएंगे तो यौम हशर अल्लाह के सामने जब ये उठाए जाएंगे तो आप यकीन करें जहन्नम के गड़े जो होते हैं सबसे निचले गड़े में उसने कहा ये 3 आदमी जाएंगे।
اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا کام آپ تک سچ پہنچانا ہے، جان خطرے میں ڈال کر میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں۔ ہر کسی کی یہ ہمت بھی نہیں ہے، لیکن میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور دوسرا فیض احمد فیض، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، اگر جینا ہے تو جینا ہے، اگر مرنا ہے تو مرنا ہے، حق بات کہہ کر جیو، حق بات بول کر جیو، حق بات سمجھ کر جیو، اور بدی کے خلاف، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف آواز اٹھا کر جیو۔ اپنا رکھیے گا خاص خیال۔ اگر میرے معروضات آپ کو پسند آئیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔